Dear students, today we are going to see about chapter 2, data abstraction. So our learning objective is what is abstract data structure, abstract data type. Okay, before going to see that what is data abstraction. Data abstraction is a powerful concept in OOPS concept. What are the OOPS concept languages? C++, Java, Python, all these are OOPS object-oriented programming languages. In this concept, we are using abstract data types. All of you know that class is a class which contains behavior, attribute or character, that is name, age, etc. And that is set of value and a set of operations. Operations means function, get data, put data, display, all this. So in this abstract data type, we are representing essential features only, hiding the unwanted things. That is known as abstract data types. In the definition of ADT only mentions what operation are to be performed. That is the process of providing only the essential and hiding the details. ஒரு சில நமக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸை மட்டும் நமக்கு சொல்லி தேவையில்லாத மறைச்சி வைக்கிற முறை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இதை வந்து நம்ம ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் மூலமாக இப்போ உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஹியர் ATM machine. My first example is ATM machine. Here we are inserting card and get the money and we are checking a balance inquiry. That's all. We don't know what are the operation inside happened. So we are knowing only the essential features. All the background details are hide for us. That is known as data abstraction. Another example, tablets. For particular disease we are eating tablets. We only know this tablet is for headache, for cold, that's all. We don't know what are the composition inside it, mixture of composition inside it. That is, we know about what are the operation of a object, that is tablet. Okay, ATM machine, tablet, all these are objects. So hiding unwanted thing is known as data abstraction. Another one is car. If you want to drive a car, you don't need to know about the tires and all the inner part of it. We should know how to drive it. That is, மேலோட்டமாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது இன்னர் பார்ட்டை பற்றி நம்ம கவலையே இல்லை. ஸோ நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா representing the essential feature without including background detail or explanation is known as data abstraction. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆப்ரேஷன் செய்யணும் அப்படின்றத மட்டும் சொன்னால் அது வந்து டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். we are not worrying about implementation of a function. அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதுன்றதை பற்றி நம்ம கவலையே இல்லை. that is known as data abstraction. We are going to see about constructor and selectors in abstract data type. Okay, to facilitate data abstraction ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும். ஒன்று என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் செலக்டர்ஸ். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை வந்து பேசிக்காக பில்ட் பண்ண உதவுறது தான் வந்து என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர். அந்த பேசிக்கு தேவையான தகவல்களை பெற்றுத்தர்றது தான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா செலக்டர்ஸ். இப்போ நம்ம ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஹவுஸுன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். தட் இஸ் அந்த ஹவுஸுக்கு தேவையான பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன, அது எந்த லொக்கேஷனில் கட்டுறோம், அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும், அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஏரியா, அதுக்கு தேவையான அமௌண்ட் எவ்வளோ, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பெற்றுத்தர்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரிட்ரீவ் பண்ணி தர ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா செலக்டர்ஸ். உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, சிட்டின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் சிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம். அந்த சிட்டியில் என்னென்ன இருக்கும், சிட்டியோட நேம் இருக்கும், லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட். அதாவது சோசியலில் பார்த்துருப்பீங்க, லேட்டிடியூட்னா என்ன, லாங்கிடியூட்னா என்ன. சரி, இப்போ சிட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன், சிட்டி ஈக்குவல் டு மேக் சிட்டி நேம் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட். ஸோ சிட்டின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், மேக் சிட்டின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அதுக்கு தேவையான பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ இந்த நேமுக்கு, லேட்டிடியூட்டுக்கு, லாங்கிடியூட் இது மூணுத்துக்கும் தேவையான தகவல்களை ரிட்ரீவ் பண்ணி தரவர் தான் யார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா செலக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கெட் நேம் ஆஃப் சிட்டி,
get latitude of city, get longitude of city. ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செலக்டர்ஸ். ஸோ பேசிக்காக இருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர், அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரீவ் பண்ணி தந்தால் அது பேர் என்னது செலக்டர்ஸ். புக்கில் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்டன்ஸ் சிட்டி 1 சிட்டி 2 2 சிட்டிக்கு இடையில் ஒரு டிஸ்டன்ஸை பார்க்குறதுக்கு 2 லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடும் ஒவ்வொரு சிட்டியோடது கழிச்சா சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த சிட்டியில் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் தட் பில்ட் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பில்ட் பண்ண பேசிக்காக இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். சிட்டி ஈக்குவல் டு மேக் சிட்டி, நேம் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்ன்றது என்னது நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர். சரியா? ஸோ இதுக்குள்ளே வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம்ல, நேமுக்கு ஒரு வேல்யூ, லேட்டிடியூட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ, அந்த லாங்கிடியூட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா செலக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், கெட் நேமான்றது ஒரு செலக்டர்ஸ், கெட் லேட்டிடியூட்ன்றது ஒரு செலக்டர், கெட் லாங்கிடியூட்ன்றது ஒரு செலக்டர். ஸோ ஏன்னா அது வேல்யூவை வந்து பாஸ் பண்ணி நமக்கு யார்கிட்ட கொடுக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்டர்கிட்ட கொடுக்குது, அதனால் அது பேர் என்னது செலக்டர். ஸோ data abstraction is supported by defining an abstract data type, which is a collection of constructor and selector. Constructor create an object bundling together different pieces, while selector extract individual pieces of information from the object. Dear student, I think all of you understand constructor and selector. Thank you. Student, from last 2 classes we are observing chapter 2 data abstraction. In last classes we learned what is data abstraction. Data abstraction is nothing but showing only essential features, hiding the implementation of a function. That is, and we learned what is by constructors. Basic abstract data type is constructor and the data retriever is called as selectors. Today we are going to learn about concrete data types. What is meant by concrete data type? A definition for each function should be shown clearly to the programmer is known as concrete data types. Okay, why we are using abstract data types and concrete data types in chapter 2? That is, from chapter 5 itself we are going to learn the programming language Python. Python language follows this data abstraction. In Python programming language it contains 2 parts. One part defines a function and another part, that is concrete data type, defines the implementation of a function. So we are learning this data abstraction. We can explain this using rational numbers. See, for example, 8 by 3. Here 8 is a numerator and 3 is a denominator. Result we get 2.665 like this. Now I am going to write a Python program that is xy equal to 8, 3, rational xy, that is constructor, numerator of x, numerator of y, that is selectors. When I write these 2 lines I get the output, that is 2.665. Okay, then we are going to learn Python data types list and tuples. And what is meant by list? List is a mutable, that is changeable data types, and it is denoted by the symbol square brackets. For example, I am writing the values 10, 20, 30. I can change the order into 30, 20, 10. So that is called as changeable, mutable. Okay, and then we can access a list using 2 ways. One is multiple assignment. For example, list equal 10, 20. Suppose I am assigning xy equal to list. Here 10 is assigned to x, 20 is assigned to y. That is multiple assignment we call. Another one is accessing element in a list. For example, list of 0. 0th location la 10 என்ற value, first location la 20 என்ற value store பண்ணப்படுது. That is like array. In the last year we studied. So index பொசிஷனும் வேல்யூவையும் பண்டில் பண்ணுற மெத்தடுக்கு தான் பேர்ஸ்ன்னு பேர். பைத்தான் ஃபாலோஸ் திஸ் பேர்ஸ் மெத்தட். ஸோ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் 20ன்ற வேல்யூ இருக்குது.
Next data type is tuples. It is not changeable, immutable. It is represented by symbol parenthesis and the values are separated by commas. Okay. Now abstract data type for rational numbers. Constructor, rational ND is a constructor. Selector equal to numerator of x, denominator of y. For this xy83 rational ND, numerator of x, numerator of y, I get the output like this. And then list. List is constructed by placing expression with its square brackets separated by commas. That is I told. So list 10, 20, xy equal to list. Okay, x10 is assigned to x, y is assigned to 20. Another method, accessing element. List of 0th location at 10, list of 1 at 20. Okay, list of 0th location 10, list of 1 at 20. So this is called bundling. Okay. Another is tuples. Tuple is a pair, is a compound data type that holds two other pieces of data. For example, பாருங்க color red, blue, green. இந்த வேல்யூஸை நம்ம மாற்றவே முடியாது. டப்புள்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஒன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணால் மாற்றவே முடியாது. 1,2 நம்ஸில் போய்ட்டு 1,2ன்னு அசைன் பண்ணால் 0th லொக்கேஷனில் 1ன்னும் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷனில் 2ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அசைன் ஆகும். 3 mark in chapter 2. So first question is differentiate concrete data type and abstract data types. Concrete data type data type representation வந்து வெளிப்படையாகவே தெரியும். So known. இதே abstract data type வந்து representation of a data type is unknown. ஓகேவா? அடுத்தது concrete data type வந்து implementation வந்து simple கான்செப்டாக இருக்கும். ரிலேட்டிவ்லி direct implementation simple concept. இதே abstract data type வந்து independent of its implementation. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி செயல்படுதோ அதை பொறுத்து இருக்கும். ஏன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஹைட் ஆகிடுது நமக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின், விச் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரோக்ராம் டிசைனிங். இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரையும் செலக்டரையும் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே ஊப்ஸ் கான்செப்ட் என்ன பண்ணுது, விஷுவலாக திங்க் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணிக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க, விச் ஸ்ட்ராட்டஜின்றதுக்கு விஷுவல் திங்கிங். நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின், ஐடென்டிஃபை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர்ஸ். பாருங்கள், n1ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அது நம்பர் ஆஃப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை அசைன் பண்ணுறதுனால இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர். கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் த பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஸோ நம்பர் ஆஃப்ன்றதை அசைன் பண்ணுறதுனால இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர். அடுத்தது அக்செப்ட் நம் ஆஃப் n1. ஸோ n1 வந்து வேல்யூக்கு வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுனால அக்செப்ட் நம்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னது, செலக்டர். டிஸ்பிளே நம்1 n1 வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுனால டிஸ்பிளே நம்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அது ஒரு செலக்டர். எவாலுவேட் ஆஃப் a டிவைடட் பை b, இதுவுமே என்னது, ஏக்கும் பிக்கும் வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுனால அது ஒரு செலக்டர். எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு மேக் ஸ்லோப் எம் மேக் ஸ்லோப் என். எக்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷன் எதை அசைன் பண்ணுது, மேக் ஸ்லோப் ஆஃப் எம். ஒய்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எதை அசைன் பண்ணுது, மேக் ஸ்லோப் ஆஃப் என். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எ கன்ஸ்ட்ரக்டர். நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆஃப் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது, இதுவும் வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா செலக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு ஆக்சஸ் த எலிமெண்ட் ஆஃப் எ லிஸ்ட். அது மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட், மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட். அடுத்தது எலமெண்ட் செலெக்ஷன் ஆப்ரேட்டர், இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின், ஐடென்டிஃபை விச் ஆர் லிஸ்ட், டப்பிள் அண்ட் கிளாஸ். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், நம்ம பார்த்துருக்கோம் லிஸ்ட்டு அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும், எலமெண்ட் செப்பரேட்டட் பை கமாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஏஆர்ஆர் 1 2 3 4 அப்படின்றதுனால நம்ம இதை என்னென்னு சொல்கிறோம், லிஸ்ட் அப்படின்றோம். அடுத்தது ஏர் 1 2 3 4 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. இப்போ இது பாருங்கள், டபுள் அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா பெராந்தசிஸில் இருக்கும், பெராந்தசிஸில் செப்பரேட்டட் பை கமா. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு டிபிள். அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட், ரோல் நம்பர், நேம், மார்க். ஸோ மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்றது கிளாஸ் நேம், ரோல் நம்பர், நேம், மார்க் அதெல்லாம் வந்து மல்டி ஐட்டம், ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மல்டி ஐட்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மல்டி ஐட்டமாக இருக்கிறனால இது வந்து கிளாஸ். அடுத்து டே ஈக்குவல் டு சன், மன், டியூ, வெட்னஸ்டே இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிபிள் அப்படின்னாக்கா பரந்தசிஸ்குள்ளே இருக்கும், அதனால் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், இது டிபிள் சொல்கிறோம். அடுத்தது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது, ஸோ இட் இஸ் லிஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி அப்படின்றது கிளாஸ், எம்ப்ளாயி நம்பர், எம்ப்ளாயி நேம், எம்ப்ளாயி சேலரி, எம்ப்ளாயி அட்ரஸ். ஸோ இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது, ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இருந்தாலுமே இது வந்து எம்ப்ளாயியோட மல்டி ஐட்டம் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் அ கிளாஸ்.
Okay, student. Today we completed the chapter 2. Okay, so today your assignment is write all these 5 3 mark and send it to my number. Thank you, students.